वेलकम टू ओडिशा एग्जाम को समस्त को स्वागत जे आम ऑलरेडी जनरल नॉलेज रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एनिशिएंट इंडिया रो आम पार्ट 1 कर सारी यहाँ हूँ पार्ट 2 ऑलरेडी 50टी क्वेश्चन कर सारी जोटा एग्जाम परीक्षा रे आसिला बोली प्रश्न आम करुचे है निहाती भाव में क्वेश्चन आसूची है तो टॉप 50टी एमसीक्यू आज आलोचना करवा एएसओ एआरआई ओमिन एसएफएस फॉरेस्ट गार्ड तापर एक्सरसाइज कनेस्टेबल आउ कनेस्टेबल कम्युनिकेशन तापर एसआई एग्जाम होगा जाऊँगी तो निहाती भाव में मोस्ट इंपोर्टाट रही फास्ट टाइम विजिट कर चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करनियंतु आउ ऑल नोटिफिकेशन ठारे क्लिक करने तो चलतु आज वीडियो आरंभ करवा ऑलरेडी आम 50टी डिस्कसन कर सारीचु तो आज 51 रु क्वेश्चन आंसर करवा तो जो मैंने भी पेन पेपर धरी ना धरिकी बसी जातु निहाती भाव में हेल्पफुल एग्जाम रे पूरा आसबो है तुम प्रश्न देख कहबो तापर 51 क्वेश्चन भगवतीजिम रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ मुझे क्वेश्चन पचारि पार्ट 1 रे तो आंसर तार कौन है एटा वासुदेव कृष्ण को रिफर्स कर वैष्णविज्म इज ए लेटर डेवलपमेंट ऑफ भगवतीजिम एडवोकेट द वर्शिप ऑफ क्या विष्णु रामकृष्ण विष्णु हिज इनक्रिनेशन विष्णु एंड लक्ष्मी क्या 52 रो ये बोले विष्णु एंड हिज इनकार्नेशन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो 53 The Hindu social sacraments such as marriage etc. are performed on the basis of the rituals described in the कौथि अच्छी ऋग्वेद अच्छे ना यजुर्वेद अच्छी ना गृहसूत्र अच्छी ना उपनिषद अच्छी कौथि अच्छी 53 एटा अच्छी गृहसूत्र अच्छी है तापर 54 द फाउंडर ऑफ जैनमिज्म वाज जैनमिज्म फाउंडर किए ऋषभनाथ ना नेमिनाथ ना पार्श्वनाथ ना वर्धमान महावीर किए 54 असी ये होती पार्श्वनाथ है केते नंबर तीर्थंकर निहाती भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु है पार्श्वनाथ केते नंबर और तांकर एम्ब्लेम कौन थिला है वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनमिज्म वर बोर्न एट एंड डैड एट कौठारे आरआई एग्जाम रे आपण माने जदि देइथिबे निहाती भाव में देखिथिबे कहार ना बुद्धंकर आउ बुद्धंकर तांकर माँ स्त्री आ झींकर ना तीनोटी पचार तो महावीर भी आसबार संभावना बहुत अच्छी तो आम निहाती भाव में महावीर आ बुद्धंकर पाखापाखि 50 रु प्लस क्वेश्चन नेक्स्ट 50 रु नेक्स्ट 50 रु अधिका क्वेश्चन निहाती करवा तो एबे 50टी क्वेश्चन करनियो जदि रेस्पॉन्स भल मिलला निहाती भाव में मुझे आनिबी आ रेस्पॉन्स भल न मिले भी मुझे आनिबी तो निहाती भाव में वीडियो देखु थाओ और चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो है तांकर जन्म और मृत्यु कौटी होता महावीर वर्धमान करो एटा होता कुंडग्राम आउ पाभरे है द थ्री ज्वेल्स त्रिरत्न जैनमिज्म आर त्रिरत्न गोटे कौन जैनमिज्म करो राइट फेथ और इंटेंशन राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट माने राइट फेथ राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट है तापर 57 ऑफ द 5 बोज पंच अनुवर्त ऑफ जैनमिज्म फॉर एक्साइटेड बिफोर महावीर द वन ऑफ व्हिच इज एडेड वाज कोटा गोटे एड कराई ओ ए ना बीटा ना सीटा ना डीटा कोटा एडिट कराई 57 रो डीटा सेलिबेसी टा एड कराई है तापर 58 इन जैनमिज्म द एम ऑफ लाइफ इज टू अटेम्प्ट निर्माण और मोक्ष फॉर व्हिच वन हैज टू कोटा फॉलोइंग 3 ज्वेल्स एंड 5 बोज practice non-violence and non-injury to all living beings, renounce the world and attain right knowledge,
ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ କୋଉଟା 58ର ୱାନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଫଲୋ ଦ 3 ଜୁଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ 5 ବୋws। ତାପରେ 59 ଜୈନମିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ସେଟ୍ସ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଦିଗମ୍ବର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ କାହାର ସମୟରେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଆଉ ଦିଗମ୍ବର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନନ୍ଦମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ନା କୁଷାଣ ନା ଶୁଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମୟରେ? 59ର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା। ଦ ନେମ୍ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 60 ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ। ତାପରେ 61 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁଜେଡ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଏଟ୍ ପ୍ରୟାଗ ଏଭ୍ରି 5 years? କିଏ କରୁଥିଲେ? ଅଶୋକ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନା କନିଷ୍କ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ? କିଏ କରୁଥିଲେ? 61ର ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ତାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲେ? ଗୌତମ, ରାହୁଲ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନା ସୁଧୋଧନ? କେଉଁଟା 62ର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାବରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ 62ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦ ଜାତକ ଆର୍ ଦ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି କେଉଁଟା ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାତକ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 63ର ଡି ହେଲା। ଏଠି ଡିଟା ଅଛି ପେଣ୍ଟରିଂ ଟୁ ସେଭେରାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଲିଅର ବାର୍ଥସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ 64 ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେମସେଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିଆର ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲୋରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦ କାହାର ସମୟରେ? ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ସମୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 64ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ସମୟରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ 65 ଯେଉଁମାନେ ବି ପେନ୍ ପେପର ଧରି ନାହାନ୍ତି ଧରିକି ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରିପିଟ୍ କରିକିରି ଦେଖିବେ ହେଲା। ଦ ଡିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କଲିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଡ୍ ଅନ୍ ଅଶୋକ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ନା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ନା କଏନ୍ସ ନା ପିଲର ଏଡିକ୍ଟସ୍? କେଉଁଥିରେ? 65ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସରେ ହେଲା। ତାପରେ 66 ଦ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଡ୍ ବିନ୍ ଏଜ୍ୟୁମ୍ଡ ବାୟ କେଉଁଥିରେ? ହର୍ଷ, କନିଷ୍କ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଏ? 66 ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ତାପରେ 67 ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଜନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲିକ୍ କଏନ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କାହାର ସମୟରେ ମେଟାଲିକ୍ କଏନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା? 67ର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ଗଙ୍ଗେଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ ଟୁ ବି ଡିସ୍କଭର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟୁଲ୍ସ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ? କେଉଁଥିର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଆଇରନ୍ର ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଲ୍ଡର ନା ଟିନ୍ର ନା କପରର? 68 ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କପରର ହେଲା। ଦ ଫିଲୋସଫି ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଉପନିଷଦ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଉପନିଷଦଟା କେଉଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ? 69 ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ 70 ଆଫ୍ଟର ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଦ ବେଦିକ ରିଲିଜନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ସୋ କଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କାହାର ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା? 70ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଭଗବତୀଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ମେଜ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦିଆର ଅକରେନ୍ସ ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ମେଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ବି ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ କରିଦେଲା ତ ଏମିତି ଆସେ। ବାର୍ଥ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଲୁମ୍ବିନୀରେ। ଏର ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଆମେ 70 ଏର ଫୋର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ନାହିଁ, ଉପର ତିନିଟା ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବାର୍ଥ ହେଇଥିଲା ଲୁମ୍ବିନୀରେ। ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ। ଫାଷ୍ଟ ଏନମନ ହେଇଥିଲା ସାରନାଥରେ। ତାପରେ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି? କୁଶୀନଗରରେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମହାୟାନ ଆଣ୍ଡ ହିନୋୟାନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ କାହାର ସମୟରେ
ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 72 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କନିଷ୍କଙ୍କର ସମୟରେ। ଆଉ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଆଉ ଦିଗମ୍ବର ଜୈନମାନଙ୍କର କାହାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ତାପରେ 73 ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମହାଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍। ମହାଯାନର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ ନା ବାସୁବନ୍ଧୁ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ନାଗସେନା? କୋଉଠି କିଏ ଥିଲେ? 73ର ନାଗାର୍ଜୁନା। ଦ ଜାତକ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍। ଜାତକ ଷ୍ଟୋରି କାହାର ଥିଲା? ବୁଦ୍ଧ ଲାଇଫ୍ ନା ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ନା ଦ ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ? କାହାରଙ୍କ ସମୟରେ? 74ର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି, ବୁଦ୍ଧସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ସ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁମାନେ? ଚାଇନା ମାନେ ନା ଜାପାନରେ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନା ତିବ୍ବତରେ? କିଏ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 75ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେଲା। ଇନ୍ ଦ ଚାଇନା ମାରିବୁନି ହେଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ ଦ 6th century BC ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ। 6th century BCରେ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 76। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବୋଥ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ହେଲା। 16 ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ 8 ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ 8ଟା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 75 ମାନେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିସାରିଲେଣି। 26 ନମ୍ବର ଏବେ କଲେ ଆଉ ରହିଲା 25ଟି ହେଲା। 77 ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ 6th century BC ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜ ଏଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। କୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର? 77ର ବି ମଗଧ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 78 when Alexander invaded India ମଗଧ was being ruled by। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ମଗଧକୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବୁଲିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ଲାଗୁଛି ନିଜର ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ନିଅ। 2.175 କରିଦିଅ। 3 ଡଟ୍ସକୁ ଏଇ କୋଣରେ 3 ଡଟ୍ସ ଥିବ, 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ନିଅ ହେଲା। କିଏ ସେ ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? 78 ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ଆଇର ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ 79 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଚାଣକ୍ୟ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଓଭରଥ୍ରୋ ଦ ନନ୍ଦ ବିକଜ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ? 79ର ଏଇଟା କରିଥିଲେ ସି ହେଇବ ଦ ନନ୍ଦ ହ୍ୟାଡ୍ accumulated a great deal of wealth extorted of portion of the people। ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 80 ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନନ୍ଦ at the hands of Kautilya and Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by Kalidas। କୋଉଟା କରିଥିଲେ? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନା ମାଲବିକା ମିତ୍ର ନା ମିଚ୍ଛକାଟିକା? କୋଉଟା କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ। 80ର ଏଇଟା କରିଥିଲେ ମାଲବିକାଗ୍ନିତ୍ରମ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 81 who usurped power from the Maurya after the calling of the last Maurya ruler ବୃହଭଦ୍ର? କିଏ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ? ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ନା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ନା ବାସୁମିତ୍ର ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମିତ୍ର? 81ର ଏ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ 82 ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ସେନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାୟଲଗ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ନାଗସେନା ୱାଜ୍। କିଏ ଥିଲେ? 82ର ଆନ୍ସର କିଏ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି ମେନାନ୍ଦର ହେଲା। ତାପରେ 83 ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଟୁ ସାଉଥ ଅଫ୍ ଦ ବିନ୍ଧ୍ୟସ୍ ୱାଜ୍। ସାଉଥର ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର କୋଉଟା ଥିଲା? ଚୋଲାମାନଙ୍କର ନା ଚେରାମାନଙ୍କର ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟଜ ନା ସତବାହନମାନଙ୍କର? 83ର
ଏଇଟା ଥିଲା ସାତବାହନମାନଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ 84 ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ଅଫ୍ ସାତବାହନ ଇଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ସାତବାହନମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 84ର ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋସ୍ପରିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ହେଲା ସାତବାହନମାନଙ୍କର। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋସ୍ପରିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସେମାନେ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 85 ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ୱାଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅଛି? 85ର ଏଇଟା ଅଛି ଲରଙ୍ଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତାପରେ 86 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବେଦ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ? ଏଇଟା ଥିଲା ରିଗ୍ ବେଦ ହେଲା। ତାପରେ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଦ ରିଗ୍ ବେଦ ଆରିୟନ୍ ୱାଜ୍ କେଉଁଟା? ପାଟ୍ରି ଲିନିଆଲ ନା ପାଟ୍ରି ଚେରିଆଲ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରି ଲିନିଆଲ କେଉଁଟା? 87ର ବି ପାଟ୍ରି ଚେରିଆଲ ହେଲା। ତାପରେ 88 ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ବାୟ ମହାପ୍ରଜାପତି ନା ମାୟାଦେବୀ ନା କୁଣାଦେବୀ ନା ସଂଘମିତ୍ରା। 88ର ଏଇଟା ଥିଲା ମହାପ୍ରଜାପତି ହେଲା। ମହାବୀର ୱାଜ କେତେ ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ମହାବୀର? ଏଇଟା ଥିଲେ 24 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ତାପରେ 91 କୌଟିଲ୍ୟ also known as Vishnugupta and Chanakya is the author of ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର which was been compared with ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା କାହା ସହିତ? 91ର ବି ମିଚାଭେଲି ପ୍ରିନ୍ସ ହେଲା। ନା ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ନା ହିଟଲର ନୁହେଁ। ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା କମ୍ପେୟାର କାହା ସହିତ? ମାଚିଆଭେଲି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ତାପରେ 92 Megasthenes the ambassador of Seleucus at the Mauryan court in Pataliputra wrote an account of the period of in his book କାହାର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ? 92ର ଏଇଟା କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅଶୋକ। କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ? ଏଇଟା ଅଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ ହେଲା। ତାପରେ 94 after the Kalinga war Ashoka decided never to wage any war because କାହିଁକି? ଯେ he was moved by violence, slaughter and sufferings to the commandments and non-commandments in the war। ସେ ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତପାତ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଭାଉଲେନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 95 in his inscription ଅଶୋକ called himself ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? 95 ଏ କହିଥିଲେ ଦେବାନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କିଙ୍ଗ ହେଲା। 95ର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 96 ଅଶୋକ କ୍ଲେମ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ? 96 ଆଫ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍। ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭାଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଅଶୋକ ୱାଜ୍ କେଉଁଟା କରିଥିଲେ? ରାଜୁକା ନା ୟୁକ୍ତ ନା ଧର୍ମ ମହାତ୍ମ୍ୟ ନା ପ୍ରାତିବେଦକ କେଉଁଟା ଥିଲା? 97 ସି
ଏଇଟା ଥିଲା ଧର୍ମ ମହାତ୍ମା। ତାପରେ 98 ଦ ମୋରିୟସ୍ ସ୍କଲ୍ପଟର had attained the highest perfection in the carving of କୋଉଟା फ्लोरिस्ट डिजाइन ना पिलर्स ना एनिमल फिगर्स ना यक्ष फिगर्स कोटा 98 रो सी एनिमल फिगर्स है। तापरे 99 आउ गोटे क्वेश्चन है तारपर है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोकियन पिलर इन देयर कोटा थिला एटा थिला पोलिस है POLISH। जदि क्वेश्चन गुड़ी को भल लगुच आंसर तुम मानक भल लगुच निहाती भाव में किसी हेल्पफुल इनफॉरमेशन पाई पार निहाती भाव में गोटे गोटे पिला माने लाइक कर दियो और चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो है। बहुत हेल्पफुल मिलबो एग्जाम रे देखिबो एमती ही क्वेश्चन आसुची है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द एक्चुअल कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर कोटा गोटे नुहे वाज नॉट लिखाई जो नॉट लिस्ट एक्सेप्ट लिखाई तो से गुड़िक टी भलसे देखो। अशोक पेसिफिस्ट पॉलिसीज से नथिले है तो 100 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ये 100 सरीगला तापर आम मेडिवियल इंडिया रो क्वेश्चन आंसर करवा है। तो जदि वीडियोटी भल लगी था निहाती भाव में ओडिशा एग्जाम यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आ पाखरे बेल आइकन टी को ऑल नोटिफिकेशन टारे क्लिक करदेव और लाइक शेयर तो आपण मैंने निहाती भाव में करेंगे मुझे जानी। तो आज ये पुणी देखा आउ एक नुआ एजुकेशनल इनफॉरमेशन बा क्लास सहित आज विदाय नौ पुणी देखा थैंक यू।